are about to begin with a valediction ceremony. We request the dignitaries to please take your seats on the dais. We extend a hearty welcome to everyone gathered here for the valediction of FashDash 13, a national level design contest cum fashion workshop organized by the Department of Fashion Technology, Banariaman Institute of Technology, Satyamangalam. God shapes the world by prayer. The more praying there is in the world, the better the world will be. With complete conviction, let's all rise for the invocation. Thank you. May we now request our respected director, Dr. S.K. Sundararaman, to welcome the gathering. Most respected chief guest of this prize distribution and valediction ceremony of FashDash 30, Shri K.R. Nagarajan, the founder chairman, Ramaraj Quarters, Tirupur. Distinguished judges who accepted our invitation to be here to judge this fashion show contest. The chief executive principal, members of the staff of BIT, students of BIT, visiting students, both participants and those who accompanied them to be here, and any faculty who have come along with them. Other guests who have accepted our invitation to be here, sponsors, the team of FashDash and the other students of BIT, supporting staff, and everybody present over here. We wish you all a very good evening, and we also welcome you to this valedictory and prize distribution ceremony of FashDash 13. At the outset, this young lady is in a big hurry to give the bouquet to the chief guest. At the outset, let me extend a very, very warm welcome to our chief guest for this function. Being close to Tirupur, also being in the textile business, we've been intimately associated with the textile industry in this region for a very long time. And as most of you are aware, we've been calling some of our homegrown heroes to be the chief guest for the valedictory function of FashDash as a rule. So, among the many people who have come here, we tried to get people who got some kind of an association with fashion. In a sense, most of us in the textile business, me included, we do have an association. It's just that we make products that are designed by somebody else, and we don't actually take much part in the design process.
And that's been true whether it's a domestic garment or whether it's been an export-based activity, whatever. Many of the chief guests we brought over a period of time have always been in that bracket. And this year, we thought something different. Somebody who has taken a non-fashionable product and made it into a bigger selling value-added product than what most people are today doing with what I should say, cutting-edge fashion, if I should call it that, in the mass market, because fashion can never be mass market. But so we don't really get to go into that field of fashion, which normally people are associated with proper fashion. But if you look at fashion, this gentleman has turned around Tamil Nadu fashion by taking a 100% all white, a regular product that would have been a decade ago called the most unfashionable product, and turning it around and making people proud of the garments that they are wearing, making people feel good about the garments that they are wearing, is, I think, one of the greatest expressions of fashion that is possible. And it's a really proud moment, sir, to have you today with us as a chief guest. Thank you. Thank you very much for being here. My heartfelt thanks to all the judges for being here. It is because of you that there's a meaning to this, and there is your. I was not here throughout the program, but your comments and at least a couple of things I sat were very insightful, and pleasure having you. Thank you. I hope our team took good care of you so far. Dear students, we've been doing it 5-6 years now. I wish to extend a very warm welcome to all the teams that have come from outside, because without your participation, the show would not happen really. So thanks, and I guess it's been, many of the colleges have been sending teams on a repeated basis, so an extra added thanks to all that, and I'm sure that BIT would have really taken care of you and extended a very warm welcome and been very friendly, and pleasure to welcome you all over here. We do a lot of programs in this institution, but most of the programs are not department-centric. The single largest department-centric program that we've been having in this institution for the last 4 years, or 5 years rather, I'm going to say 5 years, is Flash Dash. When we, as a technology-based institution, we try to move away from mass popularity. So when the idea of a fashion show was mooted, we were very apprehensive. So we said, okay, where's the technology in that? We were convinced at that point that there was a meaning, there was technology, there was fabric. And in fact, to the sense I had hearing what kind of, the discussion between the judges and the participants, I can say, like, our decision going ahead with this was validated. But even more, what we saw when we started this was there was an across-the-board involvement. In the initial stages, and even till today, it is not that the final year department or the third year do it. Every single student across the board in the Department of Fashion Technology and Textile Technology come down and get involved in this program. And that, more than anything else, says how special this program is. You're probably wondering whether you should clap or not, because half the audience is being fitted for that, so you're probably clapping for yourself. But nonetheless, it is special that you all come together to do what you've done so far to make this program really special. So let me congratulate all of you once again. A special mention to the way the staff have actually supported the students in doing it. The core team of the conveners for Flash Dash, who have really gone into the details of pulling this program together and making it what it is today. And all the supporting staff, and it's the only time this auditorium sees a ramp like this, and it feels a little strange actually sitting so far away from the crowd. But anyway, I think everybody has come together to pull off a really fantastic program, and in no small measure, it's because of the presence and the involvement of each and every one of you over here. Let me welcome you all once again. Thank you very much. Thank you, sir. We now request Mr. P. Prashant, Student Coordinator, Flash Dash 13, to present the report on Flash Dash 13. Respected dignitaries on the dais and off the dais,
On behalf of the Association of Fashion Technologists, I would like to present a report on FASTAS 13, which is a national level design contest, fashion workshop and fashion show being regularly organized by Fashion Technology Department of BIT. Since 2008, current year, FASTAS include various design contests like garment construction, t-shirt designing, doll dressing and paper draping and fashion show. A special mention is to be made here. Unlike the previous years, we have included a workshop on fashion portfolio, which was conducted by fashion designers Mr. P. Muruganathan, Design Manager, Gogo International, Bangalore, for the engagement of the knowledge of the fashion students. These events are conducted to evoke the creativity and artistic skills of fashions and apparel designs. FASTAS 13 program was inaugurated by Mr. T. R. Vijay Kumar, Managing Director, CBC Fashion Tirupur on 14th February 2013 at Textile Seminar Hall. Overall, 456 students from various institutions have registered and participated in the design contest, fashion workshop and fashion shows. It was our pleasure to have with our judges from various industries like Mr. Manish Bajpai, Vice President, Sagi Sports, Bangalore, Mr. P. Muruganathan, Design Manager, Gogo International, Bangalore, Mr. T. R. Ramesh, Managing Director, SR Garments, Tirupur, Dilip Kumar, Designers of Mental Priya Garments, Tirupur. All these events would help the students to interact and communicate with each other and exchange the ideas from the betterment of the future fashion industries. Since these students are going to be part of the fashion industries in coming years. This is welcoming the future. There are many such events are organized in BIT every year, which would pave a great path in the world of creativity and innovation. On behalf of the association, we have thanks our chairman, director, CE, principal, HOD, staff, faculties, and my own students members support rendered with the ensured supported of this program. Thank you. Thank you. So many joyous times of the past, forming a part of our treasure trove. We now request our chief guest, Shri K.R. Nagarajan, to release the souvenir on FASTAS 13, and we request our director, Dr. S.K. Sundararaman, to receive it. Thank you, sirs. Our chief guest, Shri K.R. Nagarajan, the founder chairman of Ramraj Cottons, is a man who has definitely thought of an idea out of the box. Shri Nagarajan has committed himself to fulfill the dreams of Mahatma Gandhi, that is, the upliftment of weavers who are toiling in the villages. While doing so, his thoughts have become stronger, and his strong thoughts have induced the idea that any job, if it is carried out in a professional manner with confidence, it will make one to be the leader in that field. Shri Nagarajan holds various significant positions. To name a few, the trustee of Arivu Tirukkovil, Aliyar, Vice President of World Social Service League, Tirupur, Vice President of Tirupur Chapter of Vedanti Maharishis, Manavalakalai, Chairman of Tirupur Humor Club, Tirupur City Forum of Successful Tamilians, and founder member of Agram Foundation. Apart from the above, he made people salute of the wearer of the traditional dress of Tamilians, that is, peshti, on par with three-piece suits. Sir, we now request you to deliver the valedictory address. ஒழுக்கத்தால் உலகே நட்பு கொள்ளும் அன்புரையை தந்து சென்ற அருட்தந்தை வேதாத்ரி மகரிஷி அவர்களை வணங்கியும், கோவைக்கு அருகில் உள்ள ஆழியார் ஆசிரமத்தில் வாரம் ஆயிரக்கணக்கான மாணவர்களுக்கு ஒழுக்கம் என்ற ஐஎஸ்ஐ முத்திரையை குத்தி அனுப்பி கொண்டிருக்கும் அந்த அறிவித்திருக்கோயிலில் நாங்கள் எல்லாம் அறங்காவலர்களால் உள்ளோம்.
அந்த அறங்காவலர் குழு தலைவராக உங்கள் சேர்மேன் எஸ்வி ஐயா அவர்களை வழங்கியும் இந்த அருமையான நிகழ்வுக்கு வரவேற்புரை வழங்கி அமர்ந்திருக்கும் டாக்டர் சுந்தராமன் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியில் உங்களோடு இணைந்து உங்களுக்காக பிரசன்ட் செய்த மாணவர் ஸ்டூடெண்ட் கோஆர்டினேட்டர் மிஸ்டர் பிரசாத் அவர்களுக்கும் நன்றி உரை கூற காத்திருக்கும் பெருமாள் ராஜா அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்வில் கலந்து கொண்டு நடுவர்களாக அமர்ந்திருக்கும் நடுவர்களுக்கும் ஆசிரியர்கள் மக்களுக்கும் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கும் என் வணக்கத்தை கூறிக்கொள்வதுடன் ஒரு மரக்கிளையில் வந்து உட்காரக்கூடிய பறவை அந்த மரக்கிளை நம்பி உட்கார்றதில்லை, அதனுடைய இறகை நம்பித்தான் உட்கார்ந்துருக்கு. அதுபோல உங்கள் திறமையை மட்டும் நம்பி உட்கார்ந்துருக்கக்கூடிய மாணவ மாணவியர் உங்கள் அனைவருக்கும் என் இனிய உண்மையிலுமே உள்ள வந்தோன்னே இதுக்கு பொருத்தமான ஆள் நான் தானான்னு எனக்கு யோசனை இருந்தது. போகும்போதே வீட்டில் பொண்ணு சொன்னாங்க, எங்கேப்பா போகிறீங்க அப்படின்னாரு. இதெல்லாம் நான் பண்ண அறிவியல் டெக்னாலஜி இன்ஸ்டியூட்டுக்கு போகிறேன் அப்படின்னாப்புல. இப்போ அதெல்லாம் ஃபேஷன் ஆச்சே, உங்களுக்கு அங்கே பொருத்தமாக இருக்காது அப்படின்னு. இப்போ நான் தெரிஞ்சுட்டேன், இங்கே வந்து நான் உங்களுக்கு சொல்கிறதுக்கு இல்லை, உங்களுக்கு கற்றுட்டு போகிறது வந்ததுக்கு நான் நல்லா தெரிஞ்சுட்டேன். இருந்தாலும் ஒரு 30 வருஷம் கேப் இருக்குது. நம்ம எல்லாம் ஒரே ஃப்ரீக்வன்சிக்கு ஒரு தடவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இப்போது உலகத்திலேயே வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு பொருளாதாரத்தில் ஒவ்வொரு காலகட்டத்தில் ஒரு இருந்தாலும் இந்த காலத்தில் ஐடி, அதாவது இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி இருக்குது. அதில் தான் இன்றைக்கி ஒரு பெரிய அளவுக்கு பெரிய ஆள் உலக முறை பேசிகிட்டு இருக்காங்க. அவங்க யாருன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? ஐடி கம்ப்யூட்டரில் சாஃப்ட்வேர் கம்பெனியில் மிகப்பெரிய அளவு உலக அளவு பேசக்கூடிய இருக்கிற யார்? வெரி குட். நம்ம நாட்டில் அந்த அளவுக்கு பெரிய அளவுக்கு சொல்லக்கூடிய ஆள் அதே ஐடி டிபார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவங்க யார்? சொல்லுங்க. இன்ஃபோசிஸ் நாராயணமூர்த்தி. வெரி குட். நாமெல்லாம் டெக்ஸ்டைல் லைனில் இருக்கோம். இன்னைக்கு கன்னியாகுமரியிலேருந்து காஷ்மீர் வரைக்கும் எல்லா ஜவுளி கடையிலையுமே கோபிலிருந்து அட்மிஷன் வந்திருக்காரு. எல்லா ஜவுளியும் முன்னாடி ஒரு போர்டு மாட்டி வச்சிருப்பாங்க, ஒரு பிராண்டை. அது இருந்தால் தான் அந்த கடைக்கு வேல்யூ. அந்த பிராண்ட் என்ன யாருக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? கன்னியாகுமரி காஷ்மீர். சொல்லுங்க, அன்பு சில்க்ஸ் எந்த பிராண்டு? எல்லா கடையிலையுமே உலக அளவுக்கு ஃபேமஸ், இந்தியாவிலையும் இருக்குது. ராய்மேன்ஸ். இன்னைக்கு எல்லா கடையிலையுமே அந்த போர்டு மாட்டுறது இல்லாத இருக்காது, அந்த அளவுக்கு எல்லாம் அதில் ஃபேமஸாக இருக்கு. அதே மாதிரி ஜென்ஸுக்கு சர்ட்டு இன்னைக்கு ஃபேஷனில் பார்த்துருக்கீங்களா? அது மாதிரி நிறைய சர்ட்டு இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு தமிழ்நாட்டில் இந்தியாவில் ஃபேமஸாக இருக்கிற கம்பெனி ஏதாவது தெரியும் உங்களுக்கு? லேடிங்க இருக்கிற கம்பெனி லூயிஸ் பிலிப் எல்பி. தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக சொல்றீங்களா? பிராண்ட் செக்மெண்ட்ல வர்றதுனால லூயிஸ் பிலிப் ஷர்ட் இன்னைக்கு இந்தியாவில் பெரிய அளவுக்கு ஃபேமஸாக இருக்கிறது. இன்னைக்கு நம்பர் 1 சேல்ஸ் இருக்கிறது. ஓரளவுக்கு நாங்கள் இருக்கிற காலத்தில் எம்ஜிஆர் சிவாஜி இருந்தாங்க. அதுக்கு இப்போ நடுவில் நாங்கள்லாம் உங்களாட்டு இருக்கிற போது இல்லை கமல் ரஜினி வந்தாப்புல. இப்போ யார் இருக்காங்க? அது மாதிரி அப்போ உலகத்துக்கு வந்து நானும் நீங்க எல்லாம் ஒரே லெவலில் தான் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுட்டேன். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நாம் ரெண்டு எல்லாம் மிங்கிள் ஆகிக்கலாம், நாம் எல்லாம் நீ பேசலாம். ஆனால் ஒன்று மட்டும் சொல்கிறேன் கேட்டுக்குங்க, நான் உங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு வரல. எனக்கு ஓரம்போதே பொண்ணு வீட்டில் சொன்னாங்க, அப்பா தயவுசெய்து எங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி பொறுப்புலாம் நடத்துறதுலாம் உங்களுக்கு தெரிவிச்சுருவாங்க. உங்களுக்கு நான் அட்வைஸ் பண்ணுறதுக்கு வரல. ஏன்னா இன்னைக்கு நடந்த நிகழ்ச்சி, இன்னைக்கு எல்லாம் நீங்கள் வாங்குற மார்க்கு இதெல்லாம் பார்க்குற போது நாங்களாம் அந்த காலத்தில் அப்படிலாம் வாங்கலை. வாடகை கஷ்டம் எல்லாமே இருந்தது. இன்னைக்கு எல்லாம் எப்போ பார்த்தா ஃபஸ்ட்டு பார்த்தா 95, 98 பார்த்தா டிகிரியில் பார்த்தா எல்லா காலேஜ் +2 ரிசல்ட் பார்த்தா 90, 95 மேலே எடுத்துருக்குறாங்க. நாங்களாம் அதெல்லாம் வாழ்க்கையில் நினைச்சு கூட பார்த்ததில்லை. 35, 40 வேலை பண்ண முடியாத காலகட்டத்தில் நீங்கள்லாம் இன்றைக்கி நல்லா மார்க் எடுக்கிறீங்க, ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. உள்ளே உங்கள் காலேஜுக்குள்ளே நுழைஞ்சோடனே அந்த பிரம்மாண்டத்தை பார்த்தோன்னே அடடே நாம் இருக்கும்போது எஸ்சிபி இது மாதிரி கட்டியிருந்தாலும் இப்படியே வந்து படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு ஒரு ஆசை இருந்தது. அந்த அளவுக்கு நல்ல ஒரு அருமையான வளாகத்தில்
உங்களுக்கு ஒரு நல்ல கல்வியை சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய இந்த நிறுவனத்துக்கு இந்த நேரத்தில் நான் நன்றியும் பாராட்டுகளையும் வாழ்த்துக்களையும் சொல்லிக் கொள்கிறேன். நான் இந்த சபையில் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதுன்னா, நிறைய பிஸ்னஸ் நீங்கள் பார்க்குறது எல்லாமே வந்து ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, டெக்ஸ்டைல் சமாச்சாரம் படித்தவங்க இருக்கீங்க. நிறைய பக்கத்தில் கோயம்புத்தூர், ஈரோடு, திருப்பூர் நிறைய இருக்குது. இதில் வந்து சொந்தமாக தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுடைய ஜென்ரேஷன் நீங்கள்லாம் நிறைய பேர் படிக்க வந்திருக்கலாம். அப்படி யாராவது சொந்தமாக பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்து அவங்க வாரிசுகள் மகளோ சன்னோ டாக்டரோ படிக்கிறாங்கன்னா கொஞ்சம் கைதுக்கு நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன். சொந்த தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய படிக்கிற பசங்க யாராவது இருக்காங்களா? ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கீங்களா? அது மாதிரி இருக்கிறவங்க மட்டும் கைதுக்கு எத்தனை பேர் இருக்கிற மட்டும் நான் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கா கேட்டேன். ரொம்ப கம்மியாக தெரியுத. சரி, ஓகே. இனிமேல் தான் வந்து இந்த டெக்ஸ்டைல் டெக்னாலஜி புதுசாக பழக போகிறோம் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் கை தூக்குங்க. அப்போ மீதி பேர்லாம் என்னவா இருக்க போறீங்க? ஒரு 10 பேர் தான் கை தூக்குறாங்க, ஒரு 10 பேர் தான் கை தூக்கி இருக்காங்க. அப்போ மீதி பேர்ல என்ன சும்மா வேடிக்கை பார்த்து வந்து போட்டுமா? சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். இப்போ எதுக்காக சொல்ல வந்தேன்னா, நான் சொல்கிறேன், எனக்கு டைம் கேட்டேன். நான் சுந்தராமட்ட, சார் நான் எத்தனை நிமிஷம் பேசணும், எவ்வளோ நேரம் பேசணும்? நீங்கள் எவ்வளோ நேரம்னா பேசுங்க சார், பசங்களாம் 7 மணிக்கு போயிடுவாங்க சார். ஆனால் நான் 6:55 முடிச்சுக்கணும், பயப்பட வேண்டியது. நீங்கள் எங்கே கூட போய்க்கலாம், உங்களுக்கு முன்னாடி முடிச்சுக்குவேன். நான் கேட்ட விஷயம் எதுக்காக அப்படின்னா, 2 சப்ஜெக்ட் உங்கள்கிட்ட நான் பேசுறது, வேறு எதுவுமே இல்லை. நான் என்னுடைய லைஃப்பில் எப்படி வந்து என்னெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க. 30 வருஷமா பண்ண முன்னாடி தான் அது மாதிரி ஒரு நிலைக்கு வர முடிஞ்சது. எப்போ நம்ம வேட்டியை மடிச்சு கட்டி வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கிறோமோ அப்போ தான் அது மாதிரி வேட்டியை கட்டிட்டு வந்து இப்படி போடிட்டு பேச முடியும். எந்த வேலை செய்யறது அப்படிங்கிறது இழிவில்லை, வேலை செய்யாமல் இருக்கிறது தான் இழிவு. நான் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டேட்டஸ் போட்டு கேட்டது எதுக்கு அப்படின்னா, யார் யார் சொந்தமாக தொழில் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன சப்ஜெக்ட் கொடுத்துலாங்கிறதுக்காக சொன்னேன். ஏன்னா நாங்களாம் என்ன தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கோம், எவ்வளவு தவறுகள் பண்ணியிருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பாக 2 விஷயத்த சொல்லிக்கலாம். நீங்கள் அந்த தவறுலாம் கண்டுபிடிச்சி செய்யறதுன்னு உங்கள் வாழ்நாளே 10ஆவது போயிடும். அதனால இன்னைக்கு இது மாதிரி நிகழ்ச்சிகள்ல வந்து எங்களெல்லாம் கூட்டு பேச வைக்கிற நோக்கம், உங்கள் நிர்வாகத்துக்கு நோக்கம் என்ன அப்படின்னா, எங்களுடைய அனுபவங்களை, நாங்கள் பண்ண தவறுகளை, நாங்கள் பண்ண பெரிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் நீங்கள் பகிர்ந்துட்டா, உங்களோட பகிர்ந்து விட்டால் நீங்கள் வந்து அதுலேருந்து எடுத்துட்டு அதுக்கு மேலே ஸ்டேஜுக்கு போய்க்கலாங்கிற ஒரு நல்ல எண்ணத்தில் தான் எங்களுக்கு இது மாதிரி வந்து உங்கள் முன்னாடி எங்களுடைய அனுபவத்தை பேச சொல்கிறாங்க. இன்னைக்கு திருப்பூரில் உலகம் முழுவதுமே இன்னைக்கு ஒரு நல்ல நாகரிகவுடைய டிஷர்ட்டு, ட்ராக் பேண்ட் இதெல்லாம் அனுப்புறது வந்து திருப்பூர் தான் மெயின். உலக வரைபடத்தில் அந்த டிஷர்ட்டு கொடுத்துருக்காங்க. வருஷத்தில் 25,000 கோடி டர்னோவர் பண்ற அளவுக்கு தொழில் நடந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு. இன்னும் அது எவ்வளவு வேணா கோடி போற அளவுக்கு வாய்ப்புகள் நிறைய இருக்கு. இன்னைக்கு வெஸ்டர்ன், அதாவது மேற்கிந்திய நாட்டில், யூகேலயோ யூஎஸ்லயோ வந்து இந்த மாதிரி டெக்ஸ்டைல்ல ஸ்பின்னிங்கோ, ஜின்னிங்கோ, வீவிங்கோ, டையிங் ஃபேக்டரியோ வச்சு நடத்துறதுக்கு வாய்ப்பே இல்லை. இன்னைக்கு நம்முடைய சவுத் ஆசியாவில் நம்மளாட்டா சைனா, இந்தியா, பங்களாதேஷ், பிலிப்பைன்ஸ், இந்தோனேஷியா, இது மாதிரி ஆசிய கண்டத்தில் மட்டும்தான் இந்த டெக்ஸ்டைல் லைன் நடந்துட்டு இருக்கு. உலகத்தில் இருக்கிற 6 கோடி மக்களுக்குமே ஆசிய கண்டத்தில் துணி போய் ஆகணும். நம்ம நாட்டில் இன்னைக்கு மிகப்பெரிய அளவுக்கு மக்கள் தொகை இருக்கு, மிகப்பெரிய அளவுக்கு டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்ல மிகப்பெரிய அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. விவசாயத்திற்கு அடுத்தபடியா மிகப்பெரிய அளவுக்கு இந்த டெக்ஸ்டைல் லைன் வரப்போகுது நம்முடைய இந்தியாவில். இருக்கிறதுலேயே மிகப்பெரிய அளவுக்கு நமக்கு இருக்கிற 2 மைனஸ் பாயிண்டை சொல்லிடுறோம். நம்ம இந்தியாவில் உலக நாட்டிலேயே வந்து மனித வள மேம்பாட்டில் நாம் 186வது இடத்துல இருக்கோம். நல்லா புரிஞ்சுக்கங்க. நீங்கள் படிக்கிறது முக்கியம் இல்லை, படித்ததை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியம். 1330 திருக்குறள் படித்து மனப்பாடம் பண்ணி எழுதிட்டு வந்து மார்க் வாங்குறது முக்கியம் இல்லை. அது ஒரு குறள் படியாக நீங்கள் வாழ்க்கையை நடக்கணும். நடந்தால் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவீங்க. அந்த ஒரு விஷயத்தை உங்கள்கிட்ட மெயினாக சொல்லிக்கிறேன். 186வது இடம் அப்படின்னு நமக்கு தேவை என்ன? ஸ்கில்டு. இது ரொம்ப தேவை. அதை வந்து நீங்கள் டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு
ஒரு நாளை கூட நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாத, ஒரு நாள் லீவ் இருந்தால் கூட எதிர் கம்பெனிக்கு ஒரு வேலையை பழகினா மட்டும்தான் இந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கு அடுத்தது நாம் டாப் 10 இருக்கிறோம். எதுலைன்னா லஞ்ச லாவணியத்தில். இதுதான் நம்ம நாட்டுக்கு முன்னேற்றத்துக்கு மிகப்பெரிய முட்டுக்கட்டை. அதனால் நீங்களாம் படிச்சிருக்கீங்க, வாழ்க்கையில் இன்னும் பெரிய பெரிய தொழில் பண்ண வர போகிறீங்க. எந்த சூழ்நிலையிலையும் வந்து இப்போ நீங்கள் கல்லூரியில் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க, கல்விக்கு பின்னாடி கண்டிப்பாக ஒழுக்கம் இருக்கணும். படிப்புக்கு பின்னாடி ஒழுக்கம் தேவை. நாளைக்கு நீங்கள் பெரிய ஆஃபீஸில் கூட போட எதாவது போனால் அந்த கடமைக்கு பின்னாடி நேர்மை தேவை. நம்மளாட்ட நீங்கள் டெக்ஸ்டைல் தொழில் பண்ணுறதில்ல, அப்படி நீங்கள் ஒரு தொழில் பண்ணுற போது ஒவ்வொரு பைசாக்கு பின்னாடி ஒரு உழைப்பு இருக்கணும். அது மிகப்பெரிய முக்கியமாக நீங்கள் ஒரு சங்கல்பம் எடுத்துக்கோங்க. ஒரு பைசா கூட நம்ம உழைப்பில் நம்ம பாக்கெட் வரக்கூடாது. அப்படியே உணர்வு இருந்தால் நம்ம அப்துல் கலாம் சொன்ன மாதிரி 2020 இல்லை 2016 நம்ம வல்லரசு ஆகிடலாம். அந்தளவுக்கு இன்றைக்கி வாய்ப்புகள் இருக்குது. டெக்ஸ்டைல் வந்து மிகப்பெரிய அளவுக்கு ஒரு பீச் இருக்குது. அது இந்தியாவில் சவுத்தில், அது தமிழ்நாட்டில், அது நம்ம கொங்கு பெல்ட்டில் மிகப்பெரிய அளவுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து படித்து முடிச்சோன்னே சர்டிஃபிகேட் வாங்கி போனோன்னே ஏதோ நமக்கு ஒரு ஏசி ரூம் போனோன்னு கொடுத்துருவாங்க. போனோன்னே வந்து நாம் ஒரு டேபிள் சேர் போட்டு உட்காந்து கம்ப்யூட்டர் கொடுத்து உட்காந்தோம்னா நம்மளுக்கு ஒரு மாதமான சம்பளம் கொடுத்துருவாங்க. தயவு செய்து நினைச்சுக்காதீங்க. எந்த வேலையாக இருந்தாலும் முதல்ல பேசிக் இருந்து பழகுது. ஒரு கம்பெனியில் போய் கட்டிங் மாஸ்டர் இருக்குங்களா, ஓகே. ஸ்டிச்சிங்காக டெய்லர், ஓகே. இப்படி ஒரு கம்பெனியில் வந்து இப்போ நிறைய வந்து தொழில் பண்ணுறவங்க வந்திருக்கீங்க, தொழில் பண்ண போகிறவங்க வந்திருக்கீங்க. இங்கே முடிச்சோன்னே ஏதாவது ஒரு தொழில் வந்து ஒரு நாள் கூட வேஸ்ட் பண்ணாது. எந்த வேலை கிடைச்சாலும் முதல்ல போய் சேருங்க. அந்த வேலையில் பேசிக் இருந்து நீங்கள் கற்றுட்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஒரு வருஷம் 2 வருஷத்தில் உங்களுக்கு அடிப்படை அறிவு எல்லாமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடு. அந்த அறிவு வந்தாச்சுனால அங்கே அந்த கம்பெனியில் என்னென்ன தவறு நடந்துட்டுருக்கு, என்னென்ன பண்ண உங்களுடைய நீங்கள் படித்த அறிவுக்கு வந்து கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு ரூட் கிடைக்கும். கண்டிப்பாக இன்றைக்கி மார்க்கெட் பெரிய அளவுக்கு இருக்குது. சொல்கிற விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. மார்க்கெட் பெரிய அளவுக்கு இருக்குது. இன்றைக்கி அதை செஞ்சு கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன், வேட்டி கட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்கு இல்லையோ, வேட்டி ஓட்டுறதுக்கு ஆள் இல்லை, தயார்ன்றக்கு ஆள் இல்லை. இது உண்மை, நிதர்சனமான உண்மை. இன்றைக்கி எங்களுடைய ஆடில் 50 வருஷம் தான் நாங்கள் சம்பளம் கொடுத்துட்ருக்கோம். அப்படின்னு எவ்வளோ தேவை இருக்குன்னு பார்த்துக்கு. அதனால் எல்லா தொழிலையுமே வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. இறைவன் எப்படி நம்மளுக்கு பஞ்சமுகத்தை கொடுத்துட்டு எல்லாம் நீங்கள் வந்து அதில் வேலை செஞ்சு பிழைச்சிக்கணும் கொடுத்துருக்காரோ, அது மாதிரி நம்மளுக்கு தொழில் மிகப்பெரிய பிரகாசமாக இருந்துகிட்டு இருக்குது. அதில் நீங்கள் எந்த அளவுக்கு அதில் உழைக்கிறீங்களோ, எந்த அளவுக்கு அறிவுபூர்வம் பண்ணி, எந்த அளவுக்கு ப்ரெசன்ஸ் ஆஃப் மைண்டை யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு இருக்குது. இதைய இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு நிறைய பேர் நினைக்கலாம், நாம் படிச்சுட்டு வேலைக்கு போய் தொழில் பண்ணுறது இது எப்படி? ஏன்னா தொழில் பண்ணுற முதல் முக்கியமாக 3 சமாச்சாரம் தேவை. ஒன்று கேபிட்டல், 2வது நம்ம அறிவு, 3வது உழைப்பு. இறைவன் வந்து நிறைய இடத்துல 3 ஒன்றும் எப்பவுமே கொடுக்க மாட்டான். இந்த 3 கிடைச்சது அப்படின்னா அது மிகப்பெரிய அளவுக்கு நம்ம பெரிய நிறுவனம் கொண்டு போயிடலாம். இந்த 3 எப்பவும் ஒன்று சேராது. அதனுடைய பர்சன்டேஜ் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. அப்போ என்ன பண்ணுறதில்ல இப்படியே இருக்கிறது அப்படின்னா, நான் உங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய அட்வைஸ், உங்கள்கிட்ட எண் இருக்குது அதை முதலீடு பண்ணுங்கள். செல்வம் இருக்கா, கேபிட்டல் இருக்கா, அதை முதலீடு பண்ணுங்கள். அறிவு இருக்கா, அதை பண்ணுங்கள். உழைப்பு இருக்கா, அதை பண்ணுங்கள். எது உங்கள்கிட்ட இருக்கோ அதை நீங்கள் முதல்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா மீதி எல்லாமே உங்கள் பின்னாடி தேடி வருது. ஒரு தொழில் பண்ணுற போது வந்து லாபம் மட்டும்தான் நோக்கம் அப்படின்னு தொழில் பண்ணோம்னா இந்த காலத்துலேருந்து வெளியே போகிறதுக்கு கேட் இல்லாத இருந்தால் எப்படி வெளியே போக முடியும்? அது மாதிரி வந்து தொழிலை இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணவே முடியாது. அந்த தொழிலில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபயர் இருக்கணும். எதுக்காக இந்த தொழில் பண்ணுறோம்? 10,000 குடும்பத்தை காப்பாற்ற போகிறோமா, இல்லை நான் வெள்ளை மட்டும்தான் பண்ண வைப்பேன் அப்படின்னு ஒரு பிரின்சிபல் இருக்கா? அப்படின்னு ஏதாவது ஒரு ஃபயர் உங்கள் மனசுக்குள்ள வந்துடுச்சு அப்படின்னா தொழிலை நல்லா பண்ணிங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக லாபம் ப்ராஃபிட் எல்லாம் உங்களுக்கு தேடி பின்னாடி வந்துட்டு இருக்கு. அதனால் தொழில் நல்லா பண்ணுறதுக்கு பேசிக் வந்து உங்களுக்கு நல்ல அறிவை இந்த நிறுவனம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு, கல்வி நிறுவனம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. இது நல்ல முறையை பயன்படுத்திட்டு இன்னும் இந்த சுற்றுப்பக்கம் இருக்கக்கூடிய ஈரோடு, சேலம், தருமபுரி, திருப்பூர், கோயம்புத்தூர், கரூர் நிறைய டெக்ஸ்டைல் லைன் எல்லாம் இருக்குது. ஸ்பின்னிங் மில்லு, வீவிங்கு, ஃபேஷன் டெக்னாலஜி, என்ன டொமஸ்டிக் மார்க்கெட்டு எல்லாமே இன்றைக்கி இந்த சுற்று வட்டாரத்தில் இருக்குது. ஒவ்வொருத்தரும் போய் அங்கே பேசிக்லேருந்து அடிப்படையிலேருந்து வேலைகளை பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு 2-3 வருஷத்தில் நீங்களே தனிப்பட்ட முறையில் ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்து உங்களால் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிற என்னுடைய வாழ்த்துக்களை கூறிக்கொண்டு உங்களுக்கு எங்கூட அந்த
கார்பரேட் ஃபிலிமை பார்த்தபோது நம்ம நிறுவனம்லாம் எந்த அளவுக்கு வளர்ந்துருக்கு, எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா 30 வளர்ச்சி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. இதெல்லாம் வந்து 3 நாள் சுற்றி பார்க்க வேண்டியது இருக்குது. அதெல்லாம் தான் இன்றைக்கி வந்து உங்கள் நிறுவனர்கிட்ட டைரக்டர்கிட்ட சொல்லி மெயின் நான் பேசுறதை விட அந்த விஷயம் அவங்களுக்கு பார்த்தா நல்ல விஷயங்கள் புரியும் அப்படிங்கிறதுக்காக அதை போட்டு காமிச்சேன். உங்களுக்கு தொழில் ரீதியாக ஏதாவது இன்னொரு 10 நிமிஷம் இருக்குது, ஏதாவது கேள்வி இருந்தால் நீங்கள் கேளுங்க, நான் பதில் சொல்கிறேன். ஏன்னா நான் எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தெல்லாம் பேசிகிட்டு இருக்கிறதுல ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை. உங்கள் ஒருத்தரில் யாராவது ஒருத்தர் கேள்வி கேட்டீங்கன்னா அது எல்லாத்துக்கும் இருக்கிற மனசில் இருக்கிற விஷயமா தெரியும். யாராவது இருந்தால் ஒரு மைக் கொடுங்க, அவங்க கேட்டு. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு காயின்ஸ் ஏதாவது ஒரு காயின்ஸ் இருக்குங்களா? கேள்வி சொன்னால் மலான்னு கேள்வி வந்திருக்கோன்னு வரல. அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன விடுகதை மட்டும் சொல்லிக்கிறேன். இப்போ இது என்னது? சிவாஜி படத்துக்கு 1 ரூபா இல்லை, சார் ஃபோட்டோகிராஃபர் கொடுத்த 1 ரூபா. நான் எது கேட்டேன்னா, 1 ரூபா காயின்ஸ் எனக்கு வேல்யூ இல்லை, யாருமே வச்சுக்கிறது இல்லை. யாராவது மாணவர் வச்சிருக்கீங்களா பார்க்குறத செக் பண்ணி பார்க்குறது கேட்டேன். அந்த 1 ரூபா வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியணும் ஃபஸ்ட்டு இருக்காங்க இருக்குது. இது இப்போது என் கைக்குள்ளே இருக்குதுங்கிறவங்களாம் கை தூக்குங்க. 1 ரூபா காயின்ஸ் என் கைக்குள்ளே இருக்குது அப்படிங்கிறவங்களாம் கை தூக்குங்க. ஓகே ஓகே ஓகே. இல்லைங்கிறவங்கள இப்போ கை தூக்குங்க. கையை திறந்துடலாமா? இப்போ பாதி பேர் கையை தூக்காதே இருக்கிற மாதிரி தெரியுது. அது என்ன ரீசன் தெரியுது? அவங்களாம் கொஞ்சம் என்ன சொல்லிருக்கீங்களா? போதும். ஓகே, ஒரு 20% தூக்குனாங்க இருக்குதுன்னு, ஒரு 30% தூக்குனாங்க, ஒரு 50% தூக்கவே இல்லை. எதுக்கடா ரொம்ப மேலே கை தூக்கிட்டு பிரச்சனை போயிடு அப்படின்னு கம்மல் இருக்காங்க. இப்போ நான் ஓப்பன் பண்ணி காமிச்சிட்டுமா? இதில் ஒன்று யாரும் ஜெயிச்சதுங்களாம் இல்லை, எல்லாருமே தோற்று போயிட்டீங்கன்னு சொல்லிட்டு தான் வந்திருப்போம். இப்போ கையில் காசு இருக்குதான்னு கேட்டேன், பாதி பேர் கை தூக்குனீங்க. காசு இல்லையான்னு கேட்டால் பாதி பேர் கை தூக்குனீங்க. யாராவது ஒருத்தராவது ஓப்பன் பண்ணிட்டு காமிங்க, உள்ள என்ன இருக்குன்னு பார்க்கணும் கேட்டீங்களா? இதுதான் நம்மளுக்கு இருக்கிற மிகப்பெரிய பிரச்சனையே. நாம் ஏன் வளரல அப்படின்னா இதுதான் பிரச்சனை. மனசுக்குள்ள மிகப்பெரிய தயக்கம், சந்தேகம் கேட்டால் நம்ம வந்து ஒரு தப்பாக நினைச்சோம், ஒரு தாழ் மனப்பான்மை. தயவுசெய்து இந்த தாழ் மனப்பை இன்னையோடு இங்கே போட்டு கட்டி இந்த ரூமில் போட்டு போயிருங்க. எந்த டவுட் வந்தாலுமே எனக்கு தெரியல சார் சொல்லி கொடுங்க, கேளுங்க. அப்போ தான் நீங்கள் வேலைக்கு போய் சேர்ந்தாலும் சரி, படிக்கிற காலத்தில் இருந்தாலும் சரி, எந்த விஷயத்தில் இருந்தாலுமே தெரியாத கேட்டு தெரிஞ்சுட்டா மட்டும்தான் நம்ம வாழ்க்கையில் முன்னேற முடியும். எல்லாம் தெரிஞ்ச மாதிரி நடிச்சிருந்தா வாழ்க்கையை நடிப்பாக போயிடும். தயவு செய்து இந்த விஷயத்துலேருந்து இன்னையிலிருந்தே வந்து எந்த விஷயம் தெரியும் ஓப்பனாக கேளுங்க. எந்த விஷயம் இல்லை, எதுக்கான இந்த கேள்வி கேட்குறது இது வரைக்கும் யாருமே கேட்கலையே. அதுக்காக இந்த காயின்ஸ் 100 ரூபா காயின்ஸ் கொடுத்து திருப்பி மனமல் வரணும்னு கேள்வி. டைம் ஷார்ட்டாக தான் இருக்குது, இன்னும் 5 நிமிஷம் இருக்குது டைம். ஒரு 2 கேள்விக்கு தான் டைம் இருக்குது. சார் வணக்கம் சார், நான் திருப்பூரில் ஒரு காலேஜ் படிச்சுட்டு இருக்கேன். நான் ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலியில் தான் வந்திருக்கேன். நீங்கள் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வேலை எந்த வேலை கிடைச்சாலும் செய்யலாம்னு சொல்லி சொன்னீங்கல்ல சார். நான் வந்து நிறைய கம்பெனி ஏறி இறங்கியிருக்கேன். எங்கே போய் வேலை கேட்டாலும் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு ஃபேஷன் டிசைனிங் ஸ்டூடெண்ட் தான். டெக்ஸ்டைல் சம்பந்தமாக கொஞ்சம் விஷயங்கள் தெரியும், கற்றுக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஆனால் எங்கே ஏறினாலும் ஒரே ஒரு கேள்வி, உங்களுக்கு என்ன தெரியும் தான் கேட்குறேன். நான் சொல்லித்தரேன் வாழ் யாரும் கூப்பிட்றது இல்லை. அதுக்கு என்ன சார் காரணம் நீங்கள் நினைக்கிறீங்க? எவ்வளோ பெரிய கேள்வி, யாருமே இந்த செய்திக்கு பதில் சொல்லவே முடியாது. அது மாதிரி கேள்வி கேட்டு இருந்தால் நான் சொல்கிறேன். அதாவது நீங்கள் எல்லாம் நினைச்சிருக்கிறது வந்து இந்த ஃபேஷன் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அங்கீகாரமாக உங்களுக்கு தெரியலாம். நடைமுறையில் எங்கள் ஆஃபீஸில் ஒரு MBA ஸ்டூடெண்ட் கூட இல்லை. யார் MBAன்னா நாங்கள் வேலைக்கு எடுக்க மாட்டோம். இதுதான் நடைமுறை. ஏன்னா வருவாப்பில் இந்த கம்பெனிலேருந்து அடுத்த கம்பெனிக்கு இமெயில் கொடுத்துட்டு வந்த ஒரே மாதம் இன்னொரு கம்பெனிக்கு போயிடுவாப்புல. எந்த தொழில் வாழ்க்கை பூரா பழக முடியாது. அவர் வந்து சம்பளத்தை மட்டும் லிஸ்ட் பண்ணி போயிடுவார். கடைசியில் எதுக்குமே லாய்க்கு இல்லாத சூழ்நிலை ஆகி போயிடுது. அதனால MBA ஸ்டூடெண்ட்டை எங்கள் திருப்பூரில் இருக்கிற கல்ச்சரில் காலேஜில் படிச்சுட்டு வந்தாலே இது நமக்கு வேலைக்காகாதப்பா அப்படிங்கிற உணர்வு இருக்கிறதுனால இந்த பிரச்சனை, வேறு எதுவுமே இல்லை. அதனால் நீங்கள் வந்து படிச்சுங்கிற வார்த்தையை சொல்ல வேண்டாங்க.
நீங்கள் வந்து முதல்ல வந்து சார் கூட்டி தரணுமா சேவ் கூட கூடுற டீ வாங்கிட்டு வரணுமா டீ வாங்கிட்டு வர போகிற அப்படின்னு முதல்ல உள்ளே போய் அவங்களுக்கு என்ன தேவையை புரிஞ்சு கைமடிக்கணும் அந்த வேலையை ஆரம்பிங்க. உங்களுடைய ஆர்வம் உங்களுடைய இது வந்து பார்த்தோன்னா அவங்களுக்கே தெரியும். ரிசல்ட் பார்த்தோன்னா பட்ட எல்லாரும் 6 வருஷத்தில் வந்தால் நீங்கள் 6 மாதத்தில் 6 நாள் வந்துடலாம். அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு ஃபுல்லாக ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் வந்து படிச்சுங்கிற வார்த்தை சொல்லி எங்கள் திருப்பூர் யாரும் சர்டிஃபிகேட் கேட்கறது இல்லை. வேலைக்கு ஆளை இன்னும் தலை என்ன போகணும் வேலை செஞ்சால் போதும். அந்த வேலை செய்யறதுக்கு உண்டான சூழ்நிலையோடு உள்ளே போங்க. நம்ம படிச்சுங்கிற சர்டிஃபிகேட் இருந்தால் நமக்கு வந்து மிகப்பெரிய சம்பளம் கிடைக்குங்கிறது தயவுசெய்து இந்த வேலைக்கு வராது. அதனால் நீங்கள் வந்து சர்டிஃபிகேட் கையில் வச்சுக்கோங்க. பேசிக் வந்து நீங்கள் இங்கே 4 வருஷம் படிச்சிருக்கலாம், நிறைய விஷயம் நீங்கள் தெரிஞ்சிருக்கலாம். ஆனால் அதை அப்ளை பண்ணுற சரியான பிளாட்ஃபார்ம் உங்களுக்கு கிடைக்காது. பிளாட்ஃபார்ம் கிடைச்சா மட்டும்தான் உங்கள் அறிவை நல்லா பயன்படுத்த முடியும். அந்த பிளாட்ஃபார்ம் கிடைக்கிறதுக்கு டைம் ஆகுது. அது வந்து நீங்கள் பேசிக் இருந்து ஒவ்வொரு கட்டமாக வந்துட்டு இருந்ததுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக வர வாய்ப்பு இருக்குது. நான் 1977 எஸ்எல்சியில் 2 மார்க் பத்தாத டைப்ரைட்டிங்கில் படிக்கிறதுல ஃபஸ்ட் கிளாஸில் ஃபெயில் ஆகிட்டேன். டைப்ரைட்டிங் 2 மார்க் பத்தாத ஃபெயில் ஆகிட்டேன். முதல்ல நான் செஞ்ச வேலை எங்கள் அப்பா பில் கலெக்டர் வேலைக்கு சேர்த்து சைக்கிள் கூட்டிகிட்டு போனார். எங்கே போனீங்கன்னா பஞ்சாயத்து போர்ட் டவுன் பஞ்சாயத்தில் பில் கலெக்டர் வேலை போயாது. ஜங்கல் எட்டி குடிச்சிட்டு சைக்கிள் குடிச்சு போட்டு உடனே எதிர்காலம் கடையில் போய் எனக்கு ஏதோ ஒரு வேலை கொடுங்க நான் செஞ்சுக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்னேன். என்ன படிச்சிருக்கனால எஸ்எல்சியில் ஃபெயில் அப்படின்னா எஸ்எல்சி ஃபெயிலுக்குள்ள வேலை கொடுக்க முடியாது அப்படின்னாங்க. எந்த வேலை கொடுத்தாலும் சேர்ந்து சேல்ஸ் வேலை போட்டால் முதலாளி கொடுத்த வேலை சீமாரி எடுத்து கடைக்கு போட சொன்னாங்க. அதான் நான் ஃபஸ்ட்டு பண்ண வேலை. அதுக்கடுத்து போய் எதுக்காக கடையில் டீ வாங்கிட்டு சொன்னாங்க. அது 2வது பண்ண வேலை. நீங்கள் ஒருத்தரே வேண்டாம், இன்னும் 2 பேருக்கு சான்ஸ் கொடுங்க. ஏன்னா 500 பேர் பக்கம் இருக்காங்க. ஒரு இதை லாஸ்ட் கேள்வி முடிச்சுக்கலாம், டைம் ஆயிடுச்சு. சொல்லுங்க. உங்களோட கம்பெனியில் வந்து மென்ஸுக்கு மட்டும் தான் பண்ணுறீங்க, வேஸ்ட்டுகள் பண்ணியாச்சு, லேடிஸ்க்கு ஏன் பண்ணுறது? இன்னைக்கு பயிர் வந்துருச்சு. விஷயமே வருது. லேடிஸ்க்கு எதோ பண்ணி ஆகணுங்கிற மாதிரி எனக்கு ஆரம்பிச்சு. எனக்கு இதில் என்ன ரொம்ப மிகப்பெரிய சந்தோஷம் என்ன, நிறைய அந்த ஃபேஷனில் வந்து நிறைய பேஸ் வந்து ஒயிட்டாக தான் இருந்தது. அதுதான் நான் நோட் பண்ணேன். ஓ இவ்வளோ விஷயம் இருக்கா அப்படின்னு. போனோன்னா இந்த வார்த்தையை ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. வெரி குட் சார். சார் அந்த வீவிங்ல வந்து வீவ் பண்ண முடியல, ஆல் டிமாண்ட் இருக்குன்னு சொல்லுவீங்க. எனக்கு ஒன்றும் புரியல சார். கிளாத் வீவ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப டிமாண்டாக இருக்குது, ஆள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எப்படி துணி நிறைய இருக்குது சார். ஆமாம். அது அந்த ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ண என்ன சார் நீங்கள் பண்ணிருக்கீங்க? அதாவது வந்து இன்னைக்கு வந்து நம்முடைய நாடு வந்து பொருளாதாரத்தை உயர்ந்துட்டே போயிட்டு இருக்கிறதுனால இன்னைக்கு இருக்கிற நெசவாளர் வந்து நான் 30 வருஷம் பாவம் கொடுத்தவங்க வந்து அவங்க பசங்கள் எல்லாம் படித்து யூஎஸ்சி யூகே வேலைக்கு போயிட்டாங்க. எல்லா வீட்டையும் லேண்ட்ஸ் இருக்கா நிற்குது. அவங்க அப்பா அம்மா நீங்கள் வேலை செய்ய வேண்டாம்ப்பா, நீங்கள் வந்து நான் பெங்களூரில் அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்து வச்சுக்கிறேன், சென்னையில் அப்பார்ட்மெண்ட் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன், நீ அங்கே வந்து செட்டில் ஆகிக்கிங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வீட்டுக்கு கூட்டிகிட்டு போயிடறாங்க. எனக்கு 5 வீடு நெசவு போயிடுது. இதுதான் இன்றைக்கி உண்மையில் நடந்துட்டுருக்கு. இனி நீங்கள்லாம் இருக்கீங்களா ஃபேஷனில் புதுசாக ஐட்டு போட்டு நீ கொண்டு வர வேண்டியது. ஏன்னா வேட்டி தயார் பண்ணி உண்மையுமே இன்றைக்கி ஆள் இல்லை. ஏன்னா நைட் ஷிஃப்ட் பகல் ஷிஃப்ட் 2 ஷிஃப்ட் ஓட்டணும். நைட் ஷிஃப்ட் இன்றைக்கி ஆளே வர்றதில்லை. இன்றைக்கி கிராமப்புறத்தில் மட்டும்தான் இது நெசவு பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. வீட்டில் 2 பேர் 4 பேர் இது பண்ணாங்க. அவங்க எல்லாம் பொருளாதாரத்தை உயர்றதுனால இன்றைக்கி இல்லை. இனி ஏதாவது புதுசாக டெக்னாலஜிலாம் வந்துருக்குன்னா பட் அதெல்லாம் பார்க்கும் காஸ்ட் வைஸ் ஓவராக இருக்குது. நாங்கள் இன்னும் அதை ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஸ்டடி பண்ணி ஏதாவது புது டெக்னாலஜியாக கொண்டு வருவோம். வயசு இருக்குது இருக்கிற சரி இந்த ஜென்ரேஷனோட முடிஞ்சு போயிடும். அதனால் அதான் சொன்னேன், வேட்டி கட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்குது, வேட்டி ஓட்டுறதுக்கு ஆள் இருக்காது நான் சொன்னேன். அதனால் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் ஃபேஷன் டெக்னாலஜி நிறைய படிச்சிருக்கீங்க. போடலாம் நீ பேண்ட் ஷர்ட் உங்கள் காலத்துக்கு முன்னாடி நாங்கள் வந்துட வேண்டியதானே. ஓகே நெக்ஸ்ட் முடிச்சிடலாமா? 3 கேள்வி முடிஞ்சது. ஓகே டைம் ஆகிடுச்சு. நல்லா ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்குது. நிறைய விஷயம் நான் உங்கள்கிட்ட தெரிஞ்சுட்டேன். இந்த அம்மா கேட்ட மாதிரி வந்து ஏன் இது வரைக்கும் லேடிஸ் ஐட்டம் பண்ணலன்னு இனி ஆரம்பிச்சிடறோம். அதனால் இந்த நிகழ்ச்சி வந்து ரொம்ப மனதில் இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்குது. இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து நீங்கள்லாம் 2 நாளாக உங்களுடைய முயற்சி உங்களுடைய பயிற்சி எடுத்தது நீங்கள் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது எல்லாம் போட்டு நடுவில் நம்ம தீர்ப்புறதுக்கு ஆர்வமாக இருப்பாங்க. அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிட்டு, வெற்றி பெற்றவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிட்டு, இன்றைக்கி சர்டிஃபிகேட் போகிறாங்கம்மா அவங்க சர்டிஃபிகேட் அவங்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்களை சொல்லிவிட்டு, இந்த நிகழ்ச்சி கலந்து கொண்ட உங்கள் அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்களை கூறுவதற்கு முன்னால் ஒரே ஒரு சின்ன விஷயத்தை மட்டும் சொல்லிவிட்டு வாழ்த்துக்கள் கூறி விடுகிறேன். இது எங்கள் ப்ரொடக்டில் எல்லாம் பின்னாடி எழுத வார்த்தை புதுசாக இல்லை, இருந்தாலும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக எழுதுனேன்.
உடல் மற்றும் மனநோய்களுக்கு வேலை செய்தல் மாபெரும் மருந்து. வேலையின்றி இருத்தல் சந்தேகத்திற்கும் பயங்களுக்கும் வழிவகுக்கும். நீ ஏழையானாலும் வேலையை செய், நீ பணக்காரனானாலும் வேலை செய். ஏமாற்றங்கள் ஏற்படும் போதும் வேலையை செய். மகிழ்ச்சியாக இருந்தாலும் வேலையை செய். கவலைகள் நம்மை ஆட்கொள்ளும் போதும் வேலை செய். கவலைகள் உண்மை என்று எண்ணி ஏமாறும் பொழுதும் வேலையை செய். உனக்கு ஆரோக்கியம் வேண்டும் என்றால் வேலையை செய். நியாயமற்ற பொறுப்புகள் உன் மீது திணிக்கப்பட்டாலும் தொடர்ந்து வேலையை செய். கனவுகள் தகர்க்கப்படும் போதும் வேலையை செய். நம்பிக்கையில் அறவே அற்றுப்போன போதும் வேலையை செய். உன் வாழ்வின் லட்சியங்கள் நிறைவேற முயற்சியுடன் இருக்க வேலையை செய். இதுதான் எங்கள் குரலில் எல்லா பிரச்சனையும் ஒரே தீர்வு. நம்ம ஒவ்வொரு நிமிஷத்தும் உழைப்பின் மூலம்தான் நம்முடைய குடும்பத்தை, நம்முடைய தொழிலை, நம்முடைய ஸ்டேட்டை, நம்முடைய நாட்டை, உலகத்தையே நம்ம உழைப்பு ஒன்று தான். இது காந்தி சொன்ன விஷயம். நான் உங்களுக்கு விளக்கமாக ஒரு பக்கத்தில் சொல்லியிருக்கேன். அதனால் ஒவ்வொரு விஷயமும் அதாவது சோம்பேறியாக இருந்தால் தோல்வி தான் வரும். எப்பவும் பிஸியாக இருந்தால் வெற்றி அடிக்கும். அதனால் உங்களுடைய டைமை 24 மணி நேரம் இறைவன் எல்லாத்துக்கும் பொதுவாக கொடுத்துருக்கான். பில்கேட்ஸும் அதே 24 மணி நேரம் தான், நம்மளுக்கும் அதே 24 மணி நேரம் தான். இந்த 24 மணி நேரத்தை நாம் திட்டமிட்டு யார் எதுக்கெல்லாம் பயன்படுத்துகிறோமோ அவங்கெல்லாம் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெறுவாங்க. வெற்றி பெறுறவங்க நாமெல்லாம் அதிர்ஷ்டசாலின்னு சொல்கிறோம். அதை பயன்படுத்தாதவங்கள தோல்விட்டுன்னு சொல்கிறோம். அவங்களெல்லாம் துறைசாலின்னு சொல்கிறோம். நீங்கள் எல்லோரும் அதிர்ஷ்டசாலியாக வர வேண்டும் என்று கூறி, நீங்களும் உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள அனைவரும் எல்லாம் வல்ல இறையர்களால் உடல் நலம், நீளாயில், நிறை செல்வம், உயர்வுகள், மெய்ஞானம் பெற்று அனைவரும் ஓங்கி வாழ வாழ்க வளமுடன் வாழ்த்தி மெல்கிறேன். வாழ்க வளமுடன். Now request Ms. S. Sukanya, Student Coordinator of /13 to announce the awardees. May we now request our esteemed Chief Guest Shri K.R. Nagarajan to distribute the prizes. A warm good evening to one and all present here. It's time to announce the prize winners of various design contests and fashion show. Before moving on to the prize winners, let me describe the prize details for the design contest. Rupees 2,000 for the first prize, Rupees 1,500 for the second prize, Rupees 1,000 for the third prize. First, I start with the event, garment construction. And the first prize goes to N. Shamira Rema, A.M. Abida Begum of PSC College of Technology, Coimbatore. Next comes the event, T-shirt designing. Third prize goes to M. Saravanan, S. Vijaykumar of Kumaraguru College of Technology, Coimbatore. Second prize goes to K. Purnima, S. Anand Kumar of PSG College of Arts and Science, Coimbatore. And the first prize goes to Anupi Abraham, R. Jenny of Bishop Akasami College of Arts and Science, Coimbatore. Next comes the event, doll dressing. Third prize goes to T. Janani and K. Deepa Lakshmi of Jaya Engineering College, Chennai. Are out of college, they are announcing the fashion show. Ladies and gentlemen, here comes the results of the most awaited event of the fashion show. Third prize worth Rupees 5,000 backed by KLA Institute of Fashion Technology and Apparel Design for Women, Belgaum. For the team, Brights and Tights.
Give a big round of applause for Sri Krishna College of Coimbatore for the team Brides and Brides. We now request our esteemed chief guest, Shri K.R. Nagarajan, to present a shawl and a memento to the honorable members of our jury for the fashion show of Flash 13. We request Mr. Manish G. Bajpai to receive the shawl and memento from the chief guest. We are happy to announce that our students from the Department of
Information Technology have designed website and brochure for FastTouch. As a token of appreciation, we request our chief guest, Mr. K.R. Nadarajan, to give away the memento to Shankar and Mugin. We now request our beloved director, Dr. S.K. Sundararaman, to present a shawl and a memento to Sri K.R. Nagarajan, founder chairman, Ramraj Cottons, Tirupur. To propose the vote of thanks. Distinguished Chief Guest, Sri K.R. Nagarajan, Founder Chairman, Ramraj Cottons, Tirupur, most respected Director, Dr. S.K. Sundararaman, respected Chief Executive, Dr. A.M. Natarajan, our beloved Principal, Dr. A. Sanduga, distinguished guests and special invitees, learned member of faculty, juries, representative from media and press, participants, my dear students, ladies and gentlemen. Good evening to all and all present here. It is my privilege and honor to propose the vote of thanks on the occasion of the valedictory function of FastTouch 13, a national design contest in our institute. I take this great opportunity to thank our chief guest, Sri K.R. Nagarajan, founder, chairman, Ramraj Cottons, Tirupur, for having delivered the most inspiring speech on this memorable occasion. Sir, on behalf of management and Department of Fashion Technology, we thank you for having inspired address which evoked the creativity of the fashion technology students. We thank you, sir. I wish to express my gratitude to our respected director, S.K. Sundararaman, for his presentation address and encouragement at every point of time in the administration of these 2 days mega event. We thank you, sir. I would like to thank our Chief Executive, Dr. A.M. Natarajan, and our beloved Principal, Dr. A. Sanmugam, for their support and guidance to organize this mega event. I must express my deep gratitude to our juries and judges, Mrs. Manish, Vice President, Marketing, Sagi Export, Bangalore, Muruganan, Design Manager, Gogo International, Bangalore, Mr. Dilip Kumar, Fashion Designer, Priya Garment, Tirupur, Dr. Ramesh, Managing Partner, SR Garment, for their acceptance and their kind support this event. We thank you, sir. I would like to express our warm thanks to all the participants, guests and special invitees who came from different places for their cooperation. I wish to express our sincere thanks to media persons, both print and electronic, for their extensive coverage of our program. Finally, I would like to thank the organizer, particularly the faculty coordinator and student coordinator, making this event a very, very successful one. Thank you, one and all.